آپ جب بھی صبح اٹھتے ہیں سب چیزیں نارمل ہوتی ہیں لیکن اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. کوئی اسپیسیفک وجہ بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دل اچانک تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پسینے نکلنا اور دماغ یہ سوچ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ آخر کار مجھے ڈر کیوں لگتا ہے، اور وہ بھی ہر وقت. اس ڈر اور خوف نے ہمیں مکمل طور پہ زومبیز بنا دیا ہے، یعنی کہ فلی فنکشنل فرام آؤٹ سائڈ اینڈ مینٹلی پیرالائزڈ فرام ان سائڈ. اسی ڈر کی وجہ سے لوگوں میں انگزائٹی، گھبراہٹ اور بے چینی جیسی بیماریاں آ جاتی ہیں. آج کی اس ویڈیو میں میں بحیثیت ایک سائیکیٹرسٹ آپ کو دوں گا 5 ایسی پروون ٹیکنیکس جس سے آپ اپنے ڈر پہ فوری قابو پا سکتے ہو، اپنے فیئر سسٹم کو ریسیٹ کر سکتے ہو، اور فائنلی آپ کے دماغ میں ایک ایسا ورژن، ایک ایسا سٹرکچر بنتا ہے جو کہ کسی ڈر اور انگزائٹی کے نیچے نہیں دبتا. دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے. میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور ڈر، انگزائٹی، گھبراہٹ اب یہ ایک بلا بن چکی ہے اور ہمارے کسی بھی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. ابھی ذرا آپ سوچو نا، انٹرویو کا ڈر، ایگزام کا ڈر، فون نہ اٹھانے کا ڈر، واٹس ایپ پہ رپلائی نہ کرنے کا فیئر، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس بات کا ڈر، اور کبھی کبھی تو بغیر کسی وجہ کے ڈر. اگر سائنٹیفکلی اس کو ہم نام دیں تو اسے کہتے ہیں اینٹیسپیٹری انگزائٹی، آنے والے وقت کی گھبراہٹ، جس میں آپ کا دماغ ہمیشہ برے نتیجے پہ زیادہ تر فوکس کرتا رہتا ہے، وہ بھی مستقبل میں. اور یہ ڈر صرف ایموشنل نہیں بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو، آپ کے ہارمونز کو اور آپ کے بیہیویئر کو بالکل ریسٹرکٹ کرتا ہے، کنٹرول کر دیتا ہے. اب اگر یہ ڈر اور فیئر صرف سوچنے سے ختم ہوتا پھر تو ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن یہ ڈر اتنا چالاک ہے کہ یہ مختلف شکلوں میں آ کے تنگ کرتا ہے، تو اس کا علاج بھی پھر ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. ویسے اس ڈر کی سائیکالوجی اور اس کو کیسے نپٹا جائے، اس پہ آگے جانے سے پہلے اگر ہم اپنے پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ایک ہسٹری ہے جو کہ ڈر کو اور پکا کرتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس کو ایک ڈسپلن کا ٹور بنا دیا ہے. باہر مت جاؤ، پولیس پکڑ لے گی، ایگزام میں فیل ہو گئے تو زندگی برباد، اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. تو یعنی کہ بچپن سے ایسی ایسی باتیں کر کے ڈر آپ کے دماغ کے شعور نہیں، لاشعور سطح پہ بٹھا دیا گیا ہے. ہمارے والدین، ٹیچرز اور ایون ڈاکٹرز بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ڈرنا ضروری ہے ورنہ تم سب کچھ غلط کر دو گے. اب ہمارا دل اور دماغ دونوں اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ڈرنا ضروری ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو ڈر ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے وہی ڈر ہمیں اصل میں برباد کر دیتا ہے. اس ڈر کا سب سے بڑا جھوٹ انسان کو یہ ہے کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں. یہ آپ کے پورے دماغ کو ہائی جیک کر دیتا ہے، آپ کا دماغ اوور فائرنگ کرتا ہے. تو چلے سمجھتے کہ ذرا دماغ ہمارے ڈر میں کیا کام کرتا ہے. اب ذرا سوچو کہ آپ جنگل میں جا رہے ہو اور آپ کے سامنے شیر آ جائے. یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں. شیر کے آنے سے آپ کے دماغ میں ڈر پیدا ہوگا کہ شیر ہے، تو آپ کے دماغ میں ایک جذباتی سینٹر جسے امیگڈلا کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جسم کرتا ہے فائٹ اور فلائٹ رسپانس. اس کے نتیجے میں 2 ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کورٹیسول اور دوسرے کو کہتے ہیں ایڈرینلین. اب اس کے نتیجے میں آپ کو نہ صرف باڈی میں ڈر لگتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں کریمپس آتے ہیں، آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں، ہاتھ پاؤں لرزتے ہیں اور گوز بمپس بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بال کھڑے ہو جانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، آپ اور زیادہ پریشان سوچنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے کہ آپ کے سامنے شیر نہیں ہے اور پھر بھی آپ کا جذباتی سینٹر سٹیمولیٹڈ ہے اور آپ ہر وقت فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں رہتے ہیں. تو یہ علامات تو آپ میں رہیں گی جو کہ ایک انگزائٹی کی علامات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹیسول اور ایڈرینلین کی نکلنے کی وجہ سے آپ کا بدن شوگر کے یعنی کہ ڈائبٹیز کے قریب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دل کی، دماغ کی اور جسم کی دوسری آرٹریز اور رگیں ہیں وہ تنگ ہو جائیں گی. تو یعنی کہ اب شیر نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا ہے، پھر بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو سٹریس مل رہا ہے جو کہ آپ کو جسمانی بیماریوں کے قریب لے جاتا ہے. یعنی کہ میں اس کا ایک اور لفظ بھی کہتا ہوں کہ آپ کا دماغ ہر وقت ایک شکاری ہنٹر ورژن پہ لگا رہتا ہے. لیکن اس ہنٹر ورژن سے اپنے دماغ کو کیسے دور کریں، دماغ کو کیسے ریلیکس رکھیں اور اس کو کیسے ہم کام میں رکھیں، اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
5 ऐसी टेक्निक जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और उससे आप अपने डर को, खौफ को और उसके नतीजे में होने वाली घबराहट को कम और इवन ख़त्म भी कर सकते हो। पहले नंबर पे आती है कि ग्रेजुअल एक्सपोजर, यानी कि डोंट अवॉइड योर फियर, रादर उसको फेस करो, उसका सामना करो। आप जिस चीज़ से डरते हैं उसको छोटी छोटी डोजेस में फेस करना सीखो। यानी कि अगर आपको ऐसी एंग्जाइटी है कि जहाँ पे आप पब्लिक के सामने बोलते हुए आपको मसला होता है, जिसको हम परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं, तो आप ज़रूरी नहीं कि एकदम 1000 के मजमे से डायरेक्ट बात करना शुरू करो, बल्कि आप स्टार्ट करो, पहले 5 लोगों के सामने बोलो, फिर 10 लोगों के सामने बोलो, उसके बाद कोशिश करो कि 50 लोग हो, 100 लोग हो, फिर एक दिन आएगा कि आप 500 लोगों के सामने बोलोगे। तो इससे आप अपने दिमाग को डिसेंसिटाइज कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि यार हमने कदम पे कदम स्टेप वाइज ऊपर चढ़ना है, और इस तरह आप डर का सामना करके, वो भी छोटी छोटी डोज से 5 से लेके 500 तक आराम से उसका सामना करो। इसका वही मैकेनिज्म है जो आप जिम में करते हो कि जिम के पहले दिन आप हल्की हल्की एक्सरसाइजें शुरू करते हो और 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद फिर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा वेट उठाते हो, उससे आपके बॉडी पे और आपके मसल्स पे टेंशन नहीं आती। तो इसी तरह आपके दिमाग पे भी एंग्जाइटी, घबराहट नहीं आएगी जब आप इस डर का सामना ऐसे करो जैसे आप जिम जा रहे हो। ये आपके दिमाग के जज्बाती सेंटर को ट्रेन करता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्लिप द स्क्रिप्ट, यानी कि डर हमेशा इंसान को किसी भी सिचुएशन का सबसे बुरा आईना दिखाता है, वर्स्ट इमेजिनेशन दिखाता है। तो पहले आप सोचो कि मेरा ये खौफ है, मेरा ये डर है, तो इसका सबसे बुरा नतीजा क्या होगा, और उसके फौरन बाद ये सोचो कि इसका बेस्ट पॉसिबल नतीजा क्या हो सकता है। आप इंटेंशनली और जानबूझकर अपने दिमाग को बेस्ट के सिनेरियो पे शिफ्ट करो और देखो कि इसका बुरा पहलू ये है और सबसे बेहतर पहलू ये है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले तो ये सोचो कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लिख डालो कि अगर बिजनेस कामयाब होगा तो ये होगा। आपका ये सडन शिफ्ट आपके दिमाग के डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके दिमाग को एक कामिंग सिग्नल देता है और कहता है कि रिलैक्स हो जाओ। तीसरे नंबर पे कि अपना डर लिख डालो। याद रखिए कि हमारा डर हमारे जज्बाती सेंटर के साथ लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर आप अपने उस डर को लिख डालो कि मुझे किस चीज़ का डर है, मुझे किस वजह से है, और सबसे बढ़ के ये कि उसका हल क्या हो सकता है, तो ये आपके जज्बाती सेंटर से डी लिंक होके आपके दिमाग के फ्रंटल हिस्से, जहाँ पे इंसान लॉजिकल रीजनिंग करता है, लॉजिकल सोचता है, वहाँ पे लिंक हो जाएगा। यानी कि आप अपने डर को कोई नाम दे दो तो वो बला छोटी हो जाएगी। चौथे नंबर पे आती है वेगल ब्रीदिंग, जिसे हम बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें 4 सेकंड पहले सांस नाक से इनहेल करना होता है, 7 सेकंड तक सांस को रोकना होता है और 8 सेकंड मुसलसल अपनी सांस को होंठों के ज़रिए निकालना होता है। इसके ज़रिए हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, नीचे एक मसल होता है डायफ्राम, उस पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और आपका दिमाग फ्लाइट एंड फाइट से निकल के, डर जोन से निकल के चिल जोन में आ जाता है। अगर आपने इस पे मज़ीद तफसीलन वीडियो देखनी है तो ये उसका थंबनेल है और यहाँ पे उसका लिंक भी दिया गया है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। 5वें नंबर पे डर को ख़त्म करने के लिए अगेन एक और वेगस नर्व टेक्निक, जिसे हम वेगस नर्व मसाज कहते हैं, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी 2 उंगलियां लो और अपने नेक पे जाओ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कोशिश करो कि आपको कोई नब्ज़ तो महसूस नहीं होती, कोई पल्स तो महसूस नहीं होती। जैसे ही आपको महसूस हो तो आप इसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में दिखाओ, और आपको हमारी वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा। कम से कम 2 मिनट की एक्सरसाइज करो, इससे भी आपके वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है और आपकी बॉडी जो है चिल और रिलैक्स जोन में चली जाती है। इस पे भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, इसका लिंक और थंबनेल ये मौजूद है, और आपको यकीनन ये वाली वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी ने डर को कितना बढ़ावा दिया है, इसको कैसे मजबूत बनाया हुआ है हम सब के दिमाग में। यानी कि आप जब थेरेपी लेने जाओ तो आप लोगों से डरते हो, आप सोशल मीडिया पे जब स्क्रॉल करते हो उससे डरते हो, यहाँ तक कि अपनी कोई ओपिनियन दो उसका भी डर। यानी कि डर का इस्तेमाल पुराने और आजकल के ज़माने में किया गया है खामोशी के लिए और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जितना आप डरोगे उतना आप खामोश रहोगे और उतना सिस्टम कंट्रोल में रहेगा। यकीन जानिए कि अगर आप इन 5 हैक्स को जो मैंने अभी आपको बताई इन्हें करें, रोज़ाना करें, तो आपके दिमाग को कामनेस का मैसेज मिलेगा और आपके अंदर से ही डर ख़त्म होगा। दोस्तों लेकिन अगर फिर भी आपका डर ख़त्म नहीं होता और अगर आपको लगता है कि आपको घबराहट की बीमारी है, पैनिक अटैक है या किसी ख़ास चीज़ से फोबिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ
और उससे अपना इलाज करो, क्योंकि इसका फिर इलाज होती है एंटी डिप्रेसेंट, जिन्हें SSRIs, SNRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की मुख्तलिफ शक्लों में पहचाना जाता है। और याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट कम से कम 10 से 14 दिन बाद असर करते हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना लेना। और ये भी ज़रूरी है कि अगर इसके लिए साइकोथेरेपी की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा करामत साबित होती है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेरी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस के बारे में बताया है, जो कि ख़ास किस्म का साइंटिफिक मेडिटेशन है। आपको इस वीडियो से भी बहुत फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।